السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ویڈیو بھی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ ان کی ڈیلی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں جواب شکوہ پر ویڈیو ریئیکٹ کروں، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اسی پر ریئیکشن ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے شکوہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو بناؤں گی وہ جواب شکوہ پر ہوگی۔ یہ ہے علامہ اقبال صاحب کی پوئٹری، اور اس پوئٹری میں انہوں نے کیا شکوہ کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں۔ کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، میں بھی غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن ورنہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آ رہا ہو، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جزر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے،
तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौन मकाम सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू ही तो दिलदार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, मंजिल दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नई महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। खैर तो यह है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है न हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हबाब, रह रवे दश्त हो सैली ज़दाए मौज शराब। ताने अगियार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है। बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए, औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे।
تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ ای خوشان روز کے آئی و بصد ناز آئی، بی جوابان سوی محفل ما باز آئی۔ بادکش غیر ہیں گلشن میں لبیجو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے۔ جوی خون می چکدز حسرت دیرینه ما، می تپد ناله به نشتر کدهی سینه ما۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک۔
कुमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। लुत्फ मरने में है बाकी, न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं। चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आज की जो वीडियो थी अल्लामा इकबाल साहब की जो पोइट्री थी, बहुत ही गज़ब की पोइट्री थी, बहुत ज़बरदस्त पोइट्री थी ये। और इसमें उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा किया है। तो बहुत से लोगों को उर्दू समझ नहीं आती, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जिनको समझ आती है उन्हें तो समझ आ ही गया होगा, ये इस पोइट्री का पूरा जो भी मैसेज था वो समझ आ गया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ कि इसमें जो उन्होंने शिकवा किया था वो अल्लाह ताला से शिकवा किया था। और ये शिकवा जब लिखी गई थी जिस दौर में, तो उस वक्त के उलमा ने भी इस पर एतराज़ किया था कि अल्लाह से हम शिकवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह को तो हमें हर हाल में शुक्र करना है, अल्लाह ताला से हमें हर हाल में शुक्र करना है, हर हाल में उनका जो है शुक्र अदा करना है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए तो उन्होंने ये इस चीज़ पर एतराज़ किया था कि मतलब ये जो पोइट्री लिखी ये गलत है, हमें अल्लाह से शिकवा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब बताया इसके बारे में कि ये जो पोइट्री है उन्होंने इसलिए लिखी है कि उस दौर के जो मुसलमान थे वो दीन और इस्लाम से हर चीज़ से बिल्कुल गाफिल हो चुके थे, और वो डर के दुबक के बैठ चुके थे। उनको याद दिलाने के लिए कि मतलब जो पिछले हमारी जो कौमें थी, मुसलमान कौमें थीं, जो जिन्होंने इस्लाम के लिए जिहाद किए, इस्लाम के लिए जिन्होंने जंगें की, इस्लाम के लिए जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, तलवारें उठाई, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने पोइट्री में बताई हैं वो इसलिए थी कि उन मुसलमानों को जागरूक करना चाहते थे, उन मुसलमानों को वो जो पिछली सेक्रीफाइसेस थे जो मुसलमानों के, वो याद दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस पोइट्री के ज़रिए मुसलमानों को ये बताना चाहा, इसीलिए उन्होंने ये पोइट्री लिखी थी। उसके बाद उनकी वीडियो आई थी जवाब शिकवा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वो जवाब शिकवा पर होगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगली किस वीडियो पर आपको रिएक्शन चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।